خانیوال کے علاقے عبدل حکیم سیکشن کے مقام پر دریائے راوی میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ سیلابی پانی ریلوے پٹری سے گزرنے لگا ہے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ خانیوال کے علاقے عبدل حکیم سیکشن کے مقام پر دریائے راوی میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ سیلابی پانی ریلوے پٹری سے گزرنے لگا ہے۔ ریلوے کنٹرول پر وارننگ جاری کر دی گئی ہے، جبکہ خانیوال چورکوٹ سیکشن عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ملتان کا دورہ، ہیڈ محمد والا پر ڈپٹی کمشنر ملتان نے بریفنگ دی ہے۔ مریم نواز ہیڈ محمد والا بھی جائیں گی۔ دریائے چناب میں پانی کی صورتحال کا جائزہ بھی لیں گی۔ دریائے چناب کا سیلابی ریلا ملتان ڈویژن سے گزر رہا ہے۔ پانی کے مسلسل بڑھتے بہاؤ کے باعث مزید درجنوں بستیاں زیر آب آئیں گی۔ اسی پر بات کرتے ہیں، زہیب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زہیب بتائیے گا۔ آج بالکل وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ ابھی جو ہیں وہ ہیڈ محمد والا کے مقام سے روانہ ہوئی ہیں، اور وہ آج اسپیشل ملتان کے دورے پر جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس وقت سابق صوبائی وزراء بھی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ اس میٹنگ میں موجود تھے، اس بریفنگ میں موجود تھے۔ ان سے ہی ساری صورتحال جان لیتے ہیں کہ اندر کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہیں۔ سابق صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک صاحب جو ہیں وہ ہمارے ہمراہ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ آئی ہیں، ہنگامی دورہ ہوا ہے، کیا چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں؟ کوئی پلان وغیرہ بھی دے کے گئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم ان خاندانوں سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں جن کا یہاں پہ جانی مالی نقصان ہوا ہے۔ ملتان میں تو الحمدللہ جانی نقصان نہیں ہوا، مالی نقصان ہوا ہے، ان کے ساتھ ہم دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا اور ان کی پوری ٹیم کا، جو دن رات ایک کر کے ان چیزوں کو ایڈریس کر رہی ہیں اور لوگوں کے مسائل حل کرنے میں لگی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے اور یہ چیزیں کافی بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آج ملک احمد حسین صاحب کا یہ حلقہ تھا جہاں سے انہوں نے الیکشن لڑا ہے، تو انہوں نے اپنی پوری بھرپور تجاویز دی ہیں۔ اس حلقے کے بارے میں یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اوورآل پنجاب میں جس طرح مسلم لیگ نون کی حکومت، ان کے ایم پی ایز، ایم این ایز اور بیوروکریسی اور این ڈی ایم اے جس انداز میں کام کر رہے ہیں تو وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اور دوسرا، یہاں پہ میڈم نے سخت آرڈر کیے ہیں کہ کسی کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑنا، کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو تمام ہماری ٹیم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ملک صاحب نے ایک پل کا بھی سخت آرڈر دیا ہے کہ توڑنے کے حوالے سے جو بات نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے کہ ملتان کو خطرہ ہوتا ہے تو پھر اس پہ رسک نہیں لیں گے، ہم پل یہ توڑیں گے، بریچ کریں گے، لیکن فی الحال ساری چیزیں کنٹرول میں ہیں الحمدللہ۔ اور میڈم نے خود آ کر جو چیزیں دیکھی ہیں وہ کہتے ہیں سیئنگ از بلیونگ، تو ان کا انشاءاللہ امپیکٹ آ رہا ہے اور آئے گا۔ ٹھیک ہے، احمد حسین ڈیڑھ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق ممبر قومی اسمبلی۔ احمد صاحب، آپ کیا مطالبہ جو ہیں وہ آج کر کے ہیں؟ آپ نے کہا تھا کہ نہ یہاں پر کھانا مل رہا ہے کیمپوں میں، اور اس وقت کیا صورتحال ہے؟ مریم صاحبہ کو آپ نے شکایت کی اس والے؟ میں پہلی بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کو شکایت کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ مجھے اس بات پہ ڈی سی صاحب نے بھی کہا، اے سی صاحب نے بھی کہا کہ لوگوں کو کھانا مل رہا تھا، لوگوں کے کیمپ ہو رہے تھے، میں نے اس کی شکایت نہیں کی، مجھے مس انڈرسٹینڈ کیا گیا۔ میں نے شکایت کی تھی کہ جو سرکاری ملازمین بیٹھے ہیں کیمپوں میں ان کو کھانا نہیں مل رہا۔ میڈم نے خود آج ہدایات دی ہیں میرے کہے بغیر کہ ایک ایک بندہ جو کیمپ میں جو کیمپوں میں ان کو تو پہلے کھانا مل رہا ہے، اور جو یہاں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں ان کو بھی دیا جائے۔ جب میڈم نے خود کہہ دیا تو میں نے جو اچھے کام تھے ڈی سی صاحب کے، کمشنر صاحب کے، 1122 کے، اور میں نے وہ بتائے۔
मैडम को कि यहाँ पे अच्छे काम भी हो रहे हैं। आपका मुतालबा मैडम तक पहुंच गया? मेरा मुतालबा मैडम तक ऐसे पहुंचा कि उन्होंने खुद कहा कि ये इसको फाइनल करें, लेकिन जो असल मुतालबा मैंने मैडम से किया है, मैंने उन्हें कहा मेरा ये हल्का है, तो पहले इसके 2010-11 में यहाँ पे जब पुल तोड़ा गया था हज़ारों लोग डूब गए थे जहाँ जब ये पुल तोड़ा गया था। तो ये हर दफ़ा सैलाब में पुल तोड़ तोड़ के कब कहाँ जाएंगे हम? तो यहाँ पे या तो इसके दरे बना दें जो बंद हो जाएं, या यहाँ पुल बना दें। मैडम ने सबके सामने ये ऐलान किया है कि हम आपकी ये चीज़ टेकअप कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ मीडिया को और ख़ास तौर पे इंतज़ामिया और अपने MNA MPA साथियों ने, इन्होंने मेरी इस बात पे भरपूर साथ दिया है। अब ये पुल की तामीर के लिए मैडम ने हामी भर ली है, और मैंने उन्हें एक मुबारकबाद ये भी दी है कि चूँकि आपने पानी को मैनेज करके, पीछे पानी को मैनेज करके आपने उसको फैला दिया, जिसकी वजह से ये बम मार के तोड़ना नहीं पड़ा। तो दिस क्रेडिट गोज टू आवर चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज। राना एजाज नॉन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सूबाई वजीर है। राना साहब, क्या मुलाकात हुई? मैडम ने क्या क्या चीज़ की निशानदेही किया है और कहाँ पर चीज़ों को गुड किया गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जैसे कि मुझसे पहले अहमद हसन डीएड साहब, डॉक्टर अख्तर मलिक साहब ने भी आपको बताया है, तो हम भी अपने शुजाबाद में कल भी हम फिरते रहे हैं, आज जब इधर आए हैं तो पानी इस वक्त बहुत ज़्यादा है इधर। और जो चीज़ें आप डीएड साहब ने बताई हैं कि इस वक्त ये जो मेन इस वक्त जो इशू था, जिसको मैडम ने खुद आके विज़िट किया कि ये ब्रीच के हवाले से, तो इस वक्त ये तकरीबन 5 लाख क्यूसिक का रेला यहाँ से गुजर रहा है, और अल्लाह करेगा ये अगले 24 घंटे में ये रेला आगे निकल जाएगा। तो इस रेले से जो है मेरे ख्याल में टेक्निकली भी, इरिगेशन डिपार्टमेंट भी, जितने भी ऑफिसर्स थे, उन्होंने यही कहा है कि ये चीज़ जो है फिजिबल नहीं है इस वक्त तोड़ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। राना एजाज नॉन साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो पूरी जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद थी, मरकज़ी क़यादत है अब मुस्लिम लीग नून की। मरियम नवाज साहिबा से ब्रीफिंग के बाद इस वक्त सबसे पहले हमारे साथ ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ोहेब आपका। दरिया सतलुज का बड़ा सैलाबी रैला बहावलपुर में दाखिल हो गया है। गंडा सिंह के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी 2,69,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। तफसीलात जान लेते हैं, ताहिर जोधियाना हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, बताइएगा क्या सिचुएशन देख रहे हैं? बिल्कुल जी, दरियाए सतलुज की मौजूदा सूरत हाल एक हफ्ते बाद भी क्रिटिकल है, और आज मुसलसल तीसरा रोज़ है कि भारतीय हाई कमीशन की तरफ से दरियाए सतलुज की सूरत हाल बारे आगाह किया गया है कि हरीके हेडवर्ड से डाउन स्ट्रीम पानी की सतह जो है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है, पानी की आमद जो है उसमें भी मुसलसल इजाफा हो रहा है, और उसका इम्पैक्ट जो है डाउन स्ट्रीम पाकिस्तान में आना शुरू हो चुका है। सैलाबी रेला जो है 1 लाख क्यूसेक का तकरीबन वो इस वक्त बहावलपुर की हदूद में दाखिल हो चुका है। इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये बहावलपुर शहर का नवाही इलाका है, बस्ती उस्मानाबाद, और बिल्कुल इससे मुल्हिका मुल्तान रोड है, और यहाँ पर बस्ती उस्मानाबाद मुकम्मल ज़ेर-ए-आब आ चुकी है। मौजा भिंडा का ये बंद था जो कि टूट चुका है, और पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। यहाँ पर इस वक्त 70 और 75,000 क्यूसेक का रेला गुजरता नजर आ रहा है। इससे अप स्ट्रीम हेड साइफन की बात करते चलें तो 81,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। हेड इस्लाम की बात करते चले तो वहाँ पर 95,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है, और हेड सुलेमान की बात करते चलें तो वहाँ पर 1,22,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। और हेड अगर हम गंडा सिंह की बात करते चलें तो वहाँ पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, और 2,70,000 क्यूसेक पानी जो है वो डाउन स्ट्रीम पाकिस्तान में दाखिल होता नजर आ रहा है। और ये अभी चैलेंज जो है बरकरार है दरिया सतलुज का, यहाँ के मकामी लोगों के लिए, मकामी इंतजामिया के लिए, और यहाँ की जो मौजूदा सूरत हाल है वो सब के सामने है कि आए रोज़ ज़िम्मेदारा बंद जो है वो टूटते नजर आ रहे हैं। और इस वक्त मैं चाहूँगा थोड़ा सा आपको मेरा कैमरामैन अकरम शाहीन इन रिहायशी आबादियों को दिखाएगा। तो ये सूरत हाल है, ये 2023 में भी ये वाली आबादियाँ जो थी ये पानी की वजह से गिर चुकी थी, और अब भी यही खदशा है कि ये आबादियाँ जो है पक्के मकानात हैं, ये भी गिरने का खदशा है। इससे बिल्कुल 7 लोग इवैक्यूएट करके अपनी मदद आपके तहत दूसरी तरफ मुल्तान रोड की साइड पर चले गए हैं ताकि उनको पानी में कोई परेशानी ना हो। लेकिन अब जो सूरत हाल इससे ज़्यादा पेचीदा है वो ये है कि यहाँ जो बस्ती उस्मानाबाद के मकामी लोग हैं वो अब भी अपनी अशिया जो है, अपनी अमलाक जो है वो यहाँ से पानी से निकाल कर बाहर मुल्तान रोड की जानिब शिफ्ट करते नजर आ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि दूसरी तरफ भी थोड़ा सा आपको दिखाया जाए कि ये सूरत हाल यहाँ पर इस वक्त है कि रस्सी लगाई गई है अपनी मदद आपके तहत, ताकि ये रस्सी पकड़ के लोग जो हैं वो बस्ती उस्मानाबाद जा सके और वहाँ से अपना सामान जो है वो इवैक्यूएट करके यहाँ पर ला सकें। यहाँ मकामी लोग भी मौजूद हैं, उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि इंतजामिया सिर्फ यहाँ पर हमें इंतबाह करने के लिए पहुंची थी कि आप इखलाक कर लें, लेकिन यहाँ पर ना अभी तक कोई रेस्क्यू पहुंची है, ना अभी कोई रिलीफ बोट पहुंची है, ना ही यहाँ पर कोई जली इंतजामी की मशीनरी पहुंची है कि वो हमें महफूज मकामात पर पहुँचाए और हमारे लिए कोई इस तरह की फैसिलिटेशन जो है वो मुहैया करे ताकि हम यहाँ से इवैक्यूएट जो है वो कर सकें। ये पानी जो है आगे मजीद बढ़ेगा, चूँकि अभी सैलाबी रेला 1 लाख क्यूसेक का आना है, और ये पानी आगे बहावलपुर की जो शहरी हदूद है उसमें ये दाखिल तो
ہو چکا ہے، لیکن ملتان روڈ جو ہے وہاں جا کر اس نے ٹچ کرنا ہے، اور موجودہ صورتحال جو یہ ہے دریائے ستلج کی وہ تھمتی نظر نہیں آ رہی، اور اس حوالے سے اگر ہم بھارتی ریزرور کی بات کرتے چلیں تو وہاں پر بھی ٹھیک ہے، بارشیں بہت شکریہ طاہر